हाँ जी स्टूडेंट्स नैक्सट टॉपिक है थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन। ये अपने को अब्राहिम मैस्लोस नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इन्हूं ध्यान नाल रिवाइज कर लिओ ठीक है जो वीडियो सुन ली तुसीं। सो फस्ट ऑफ ऑल इसका कंसैप्ट देखो, द कंसैप्ट एंड प्रोसैस ऑफ मोटिवेशन आर हाईली कॉम्पलैक्स। मोटिवेट करना किसी को ठीक है काफ़ी डिफिकल्ट काम आ। सैवरल स्कॉलर्स हैव डन डिटेल्ड एनालिसिस कंसर्निंग दिस एंड सम ऑफ दैम हैव डिवेलप्ड सम स्पैसिफिक प्रिंसीपल्स। बहुत सारे जिहड़े लोगों ने मोटिवेशन नाल संबंधित आपदी स्टडी दित्तियां ने ठीक है एंड कुछ ने कुछ प्रिंसीपल्स भी बनाए ने। इन दिस कॉन्टैक्सट अब्राहिम मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब्राहिम मैस्लो नाम का एक पर्सन सी उन्हें नीड हायरार्की थ्योरी दी है जी कि बहुत इंपॉर्टेंट आ। This theory was given by Maslow, who was a famous social scientist and a psychologist of United States of America in 1943. सो ये अमेरिका का साइंटिस्ट सीगा ते जिन्हें ये थ्योरी दी सी। हुण इहदे अकॉर्डिंग इस थ्योरी दे विच की अकॉर्डिंग टू अब्राहिम मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी फॉर एनी पर्सन हिज अनसैटिस्फाइड नीड्स आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ मोटिवेशन। सो किसी भी पर्सन के लिए जे वो कोई नीड हजे तक जरूरत पूरी नहीं हुई अनसैटिस्फाइड है तो वो एक मोटिवेशन का प्राइमरी सोर्स आ वो मतलब वो चीज़ है वो जी मोटिवेट करूगी। हुण दीज नीड्स ऑफ एवरी पर्सन कैन बी क्लासीफाइड इन 5 कैटेगरीज। मैस्लो ने जिहड़ियां इंसान दी जरूरतां ने उन्होंने 5 कैटेगरी च वंडिया वा। इन वेरीअस स्टेजिस प्रैफरेंस फॉर और इंपॉर्टेंस ऑफ वन कैटेगरी ऑफ नीड्स ओवर द अदर कैटेगरी ऑफ नीड्स आर द मेन सोर्स ऑफ मोटिवेशन फॉर द पर्सन। सो ये जी 5 स्टेजिस ने वो जिमें एक पर्सन ने एक आपकी नीड पूरी कर ली उस तो बाद वो दूजी नीड बन जाती है ठीक है फिर दूजी पूरी करता। इन द फस्ट स्टेज द नीड्स ऑफ फस्ट कैटेगरी आर द सोर्स ऑफ मोटिवेशन। पहली स्टेज के जी पहली टाइप दी जरूरतां ने वो मोटिवेशन आ। वैन दीज नीड्स गैट सैटिस्फाइड दैन इन द सैकेंड स्टेज द नीड ऑफ द सैकेंड कैटेगरी आर द सोर्स ऑफ मोटिवेशन। सो जो वो पहले वाली नीड्स पूरियां होंदियां फिर हुण जी दूजी स्टेज के नीड्स ने या जरूरतां ने वो जो सोर्स बन जांदियां ने मोटिवेशन का। Hence, when the needs of one stage get satisfied, then the needs of the next category in the next stage are the source of motivation for that person. सो उस पर्सन के लिए जिमें एक स्टेज में सारिया जरूरतां पूरियां हो गई हुण जी अगली स्टेज दी जरूरतां होणगियां उहदे लई मोटिवेशन का कारण बन जांदियां ने। सो दैट्स वाई दिस थ्योरी हैज़ बीन कॉल्ड एज अ नीड हायरार्की थ्योरी। इसे करके इन्हूं नीड हायरार्की थ्योरी आपां बोलते हैं। हुण इहदे विच जिहड़ा मैस्लो सी उहदे अकॉर्डिंग कुछ नीड्स ने उन्हें सीक्वेंस बनाई आ। सब तो टॉप पर आ जाती ने सैल्फ एक्चुलाइजेशन नीड्स, दूजियां आदियां स्टीम नीड्स, थर्ड पर आ जाती सोशल नीड्स एंड फोर्थ ते सेफ्टी नीड्स एंड लास्ट ते फिजियोलॉजिकल नीड्स। हुण इन्हूं देखो सब तो नीचे वाली जिहड़ी जरूरतां ने पहला इंसान उन्होंने पूरियां करूगा फिर उस तो उपर फिर उस तो उपर फिर सब तो टॉप ते सैल्फ एक्चुलाइजेशन नीड आ जाती है। सब तो पहला जिहड़ियां बेसिक नीड्स ने उन्हां दे विच आ जांदियां फिजियोलॉजिकल नीड्स। इन द हायरार्की ऑफ ह्यूमन नीड्स फिजियोलॉजिकल नीड्स आर द प्राइमरी नीड्स ऑफ पर्सन। मतलब जिहड़ियां उहदे बेसिक जरूरतां ने वो पर्सन दियां आ जांदियां ने जिहड़ी हायरार्की है उहदे सब तो बॉटम ते। दीज नीड्स इंक्लूड दोज ह्यूमन नीड्स विदाउट अ सैटिस्फैक्शन ऑफ विच इट इज़ नॉट पॉसीबल फॉर एनी पर्सन टू सर्वाइव। मतलब ये वो जरूरतां ने जे वो किसी पर्सन दियां ये जरूरतां पूरियां नहीं होंदियां तो पर्सन सर्वाइव नहीं कर सकता जिउंदा नहीं रह सकता। सो दैट्स वाई एवरी पर्सन मेक्स एफर्ट्स टू सैटिस्फाई दीज नीड्स फर्स्ट ऑफ ऑल। सो हर एक पर्सन कोशिश करता भी इन्हां जरूरतां नूं पहलां पूरियां करे। दीज नीड्स इंक्लूड बेसिक ह्यूमन नीड्स सच एज फूड, थ्रस्ट, क्लॉथ्स, स्लीप, लेजर एटसैट्रा। मतलब किसी पर्सन जिवें आपां रोटी कपड़ा मकान कह दीए ठीक है तो वो खाली टाइम भी उन्होंने चाहिए वा उन्होंने भुख लगती उन्होंने प्यास लगती उन्होंने कपड़ों की जरूरत उन्होंने नींद की जरूरत आ। सो ये सारिया बेसिक जरूरतों के आ जाता। एज लॉन्ग एज दीज नीड्स आर नॉट सैटिस्फाइड नो अदर नीड कैन मोटिवेट द पर्सन। सो जे किसी पर्सन दियां ये वाली जरूरतां पूरियां नहीं होंदियां तो होर कोई भी नीड उन्होंने मोटिवेट नहीं कर सकती। आफ्टर दीज नीड्स हैव बीन सैटिस्फाइड नीड्स ऑफ सैकेंड कैटेगरी दैट इज़ सिक्योरिटी नीड्स एमर्ज। सो जो वह आ जरूरतां पूरियां हो जांदियां तो उस तो बाद एक सैकेंड स्टेज है जरूरतों की जिन्होंने सिक्योरिटी नीड्स बोलते हैं अपन सेफ्टी नीड्स बोलते हैं वो पैदा हो जांदियां ने। सेफ्टी नीड्स का मतलब है सेफ्टी नीड्स प्रोटैक्ट और सिक्योर एनी पर्सन फ्रॉम द डेंजर ऑफ एनी फिजिकल हर्ट और इकनॉमिक लॉस। सेफ्टी नीड्स वो ने जिहड़ियां किसी भी पर्सन उन्होंने किसी भी तरह के डेंजर तो या फिजिकल या बाकी शरीर पक्षों कोई नुकसान होने तो या पैसे वालों कोई नुकसान होने तो बचाउंदियां ने।
द सैटिस्फैक्शन ऑफ दीज नीड्स प्रोवाइड फिजिकल सेफ्टी एंड इकनॉमिक सेफ्टी टू द परसन। ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨ ਦੀਆਂ ਸੇਫਟੀ ਨੀਡਸ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਮਤਲਬ ਆਰਥਿਕ ਸੇਫਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪਰਸਨ ਨੂੰ। ਦੀਜ਼ ਨੀਡਸ ਇਨਕਲੂਡ ਦ ਨੀਡਸ ਸੱਚ ਐਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਅ ਸੇਫ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਪਰਸਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਆ ਜਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾ ਉਹ ਇੱਕ ਸੇਫ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੋਵੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਕਲੀਨ ਅਤੇ ਸੇਫ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪੋਲਿਸੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਜੋਬ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਓਲਡ ਏਜ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਫਟਰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਣੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਕਮਾ ਲਿਆ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਮਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨੀਡਸ ਸੇਫਟੀ ਨੀਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਫਟਰ ਦਾ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀਸ ਨੀਡਸ ਸੋਸ਼ਲ ਨੀਡਸ ਅਰਾਈਜ਼। ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥਰਡ ਨੀਡਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਨੀਡਸ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋਸ਼ਲ ਨੀਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਮੈਨ ਇਜ਼ ਅ ਸੋਸ਼ਲ ਐਨੀਮਲ ਐਂਡ ਹੈਂਸ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਸੈਵਰਲ ਸੋਸ਼ਲ ਨੀਡਸ ਆਲਸੋ। ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਐਨੀਮਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੇ। ਦੀਜ਼ ਨੀਡਸ ਇਨਕਲੂਡ ਸੱਚ ਐਜ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ, ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਹੋਣ, ਗੁੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਸੋਸ਼ਲ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਸਕੇ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਆਪਦਾ ਸਟੇਟਸ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋਸ਼ਲ ਫਰੈਟਰਨਿਟੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਫਰੈਟਰਨਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਉਹ ਰਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਕਾਮਨ ਇੰਟਰਸਟ ਜਾਂ ਵਿਊ ਮੈਚ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਲਵ, ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ, ਰੈਕਗਨੀਸ਼ਨ ਉਹਦੀ ਵੱਖਰੀ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਛਾਣ ਜਿਹੀ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਡਿਊ ਟੂ ਦ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀਸ ਨੀਡਸ ਅ ਪਰਸਨ ਗੈਟਸ ਲਵ, ਰੈਕਗਨੀਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਫਰੋਮ ਦ ਸੋਸਾਇਟੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨ ਦੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਪਛਾਣ ਵੀ ਐਂਡ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੁਆਰਾ। ਸੋ ਇਨ ਐਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ he employs even from informal groups to establish social relations among them। ਸੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਦੀਆਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਮਲ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। then they make efforts for the satisfaction of their social needs through these groups। ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਲੋੜਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਗਰੁੱਪਸ ਦੇ ਥਰੂ। The satisfaction of social needs helps to establish cordial social relations। ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਐਸਟੀਮ ਨੀਡਸ। ਆਫਟਰ ਦ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਸੋਸ਼ਲ ਨੀਡਸ ਆਫ ਦ ਪਰਸਨ ਐਸਟੀਮ ਨੀਡਸ ਅਰਾਈਜ਼। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਐਸਟੀਮ ਨੀਡਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੀਜ਼ ਨੀਡਸ ਆਰ ਕੰਸਰਨਡ ਵਿਦ ਪ੍ਰਾਈਡ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ, ਸਟੇਟਸ, ਰੈਕਗਨੀਸ਼ਨ ਐਂਡ ਪੋਜੀਸ਼ਨ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦ ਆ, ਮੇਰਾ ਆਪ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟੇਟਸ ਸਿੰਬਲ ਆ, ਮੇਰੀ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਪਛਾਣ ਆ, ਮੇਰੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਦੀ। ਸੋ ਡਿਊ ਟੂ ਦ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀਜ਼ ਨੀਡਸ ਅ ਪਰਸਨ ਗੈਟਸ ਰਿਸਪੈਕਟ ਫਰੋਮ ਦ ਅਦਰਸ। ਸੋ ਇਹ ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਡਸ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ। ਹਿਜ਼ ਸੈਲਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਐਂਡ ਮੋਰਲ ਆਰ ਬੂਸਟਡ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲੈਵਲ ਆ ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਦ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀਸ ਨੀਡਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਦ ਐਸਟੀਮ ਆਫ ਅ ਪਰਸਨ ਇਨ ਦ ਸੋਸਾਇਟੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪਰਸਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸੈਲਫ ਐਕਚੁਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੀਡਸ। ਇਨ ਦ ਹਾਇਰਾਰਕੀ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਨੀਡਸ ਦੀਸ ਨੀਡਸ ਆਰ ਕੰਸਰਨਡ ਵਿਦ ਕੰਪਲੀਟ ਸੈਲਫ ਐਕਚੁਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਪਰਸਨ ਇਨ ਅਕੋਰਡੈਂਸ ਵਿਦ ਹਿਜ਼ ਐਬਿਲਿਟੀਜ਼। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਇਰਾਰਕੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਹਿਊਮਨ ਨੀਡਸ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਟੌਪ 'ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸੈਲਫ ਐਕਚੁਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੀਡਸ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਦੀ ਐਬਿਲਿਟੀ, ਉਹਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਡਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। These needs are person's high order needs, and when all the other type of needs get fulfilled, then these needs serve as a source of motivation। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰੀ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਰੈਕਗਨੀਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਈ, ਪਛਾਣ ਬਣ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸਟੇਟਸ ਸਿੰਬਲ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਲਫ ਐਕਚੁਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੀਡਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਡਿਊ ਟੂ ਦ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀਜ਼ ਨੀਡਸ ਅ ਪਰਸਨ ਸਕਸੀਡਸ ਇਨ ਅਚੀਵਿੰਗ ਦ objectives of his life and he enjoys very high level of satisfaction। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮੇਨ ਏਮ ਸੀ ਜਾਂ ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲੀ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਹੁੰਦਾ। ਸੋਸਾਇਟੀ ਆਲਸੋ ਗੈਟਸ ਬੈਨੀਫਿਟਡ ਫਰੋਮ ਹਿਜ਼ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਧੀਆ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਸਮਾਜ ਵੀ ਸੇਧ ਲੈਂਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਮੈਸਲੋ ਐਨੀ ਪਰਸਨ ਫੁਲਫਿਲਸ ਦੀਜ਼ ਨੀਡਸ ਇਨ ਅਬਵ ਸਪੈਸੀਫਾਈਡ ਆਰਡਰ ਐਂਡ ਇਨ ਅ ਵੇਰੀਅਸ ਸਟੇਜਿਸ। ਸੋ ਮੈਸਲੋ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹ 5 ਨੀਡਸ ਸੀਗੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਆਰਡਰ 'ਚ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਇਹਦੀਆਂ ਅਜ਼ੰਪਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਅਬਰਾਹਿਮ ਮੈਸਲੋ ਨੇ ਇਹ ਥਿਊਰੀ ਬਣਾਈ ਸੀ।
ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਆਫ ਪੀਪਲ ਡਿਪੈਂਡ ਅਪੋਨ ਦੇਅਰ ਨੀਡਸ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ। ਦ ਫੁਲਫਿਲਮੈਂਟ ਆਫ ਦੇਅਰ ਨੀਡਸ ਆਲਸੋ ਅਫੈਕਟ ਦੇਅਰ ਬਿਹੇਵੀਅਰ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਫੁਲਫਿਲ ਹੋ ਗਈ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਬਦਲੂਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਦਲੂਗਾ, ਇਹ ਉਸ ਪਰਸਨ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਆ। ਸੈਕਿੰਡ ਉਹਨੇ ਅਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਮੰਨੀ ਸੀ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਆਰਡਰ ਆਫ ਦ ਨੀਡਸ ਆਫ ਦ ਪੀਪਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਕੁਐਂਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ। ਦਿਸ ਆਰਡਰ ਸਟਾਰਟਸ ਫਰੋਮ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਨੀਡਸ ਐਂਡ ਐਂਡਸ ਵਿਦ ਹਾਈ ਆਰਡਰ ਨੀਡਸ। ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਰਡਰ ਆ ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀਕੁਐਂਸ ਆ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਹਾਈ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਅਨਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਨੀਡਸ ਆਫ ਦ ਪੀਪਲ ਆਰ ਅ ਸੋਰਸ ਆਫ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਫॉर ਦੈਮ। ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸੋਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਨੀਡ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਦੈਨ ਜਿਹੜੀ ਨੀਡ ਫॉर ਨੈਕਸਟ ਲੈਵਲ ਬਿਕਮ ਅ ਸੋਰਸ ਆਫ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਫॉर ਹਿਮ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਉਹਦੀ ਹਜੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸੋਰਸ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ। Fourth है in order of hierarchy of needs, a person makes efforts to fulfill the needs of a particular level when all the needs of the previous level have already been fulfilled. So hierarchy needs ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਜਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਜਦੋਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਲੈਵਲ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਟੌਪ ਵਾਲੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੋਟਮ ਲੈਵਲ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੇ, ਰੋਟੀ ਕੱਪੜਾ ਮਕਾਨ, ਜੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੀ ਰੈਕਗਨੀਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਟੇਟਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਪਾਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਕੁਛ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਆਫ ਮੈਸਲੋਜ਼ ਥਿਊਰੀ। ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਸਕਾਲਰ ਸੀਗੇ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਆ ਮੈਸਲੋ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸੇ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੀ ਸੀ, ਐਵਰੀ ਪਰਸਨ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਹਿਜ਼ ਨੀਡਸ ਇਨ ਆਰਡਰ ਆਫ ਨੀਡਸ ਐਜ਼ ਗਿਵਨ ਬਾਈ ਮੈਸਲੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ 5 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਰਸਨਸ ਕੈਨ ਗਿਵ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹਾਇਰਾਰਕੀ ਆਫ ਦੇਅਰ ਨੀਡਸ। ਕਿਸੇ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਸੀਕੁਐਂਸ ਮੈਸਲੋ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹੋਣ। ਦੇਅਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਸਰਟਨ ਕਾਜ਼ ਐਂਡ ਇਫੈਕਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਿਟਵੀਨ ਹਿਊਮਨ ਨੀਡਸ ਐਂਡ ਹਿਊਮਨ ਬਿਹੇਵੀਅਰ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਐਂਡ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਮਤਲਬ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਜੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਬਦਲੂਗਾ ਹੀ ਬਦਲੂਗਾ। ਆ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਨੀਡ ਮੇ ਇਨਕਰੇਜ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਇਨ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ। ਕਈ ਲੋਕ ਆ ਵੀ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਹੋ ਕੇ ਅਗਲੇ ਸਟੈਪ ਵੱਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਡ ਫੀਲ ਕਰਨਾ, ਉੱਥੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ, ਵਧੀਆ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ। Last है, it is also not essential that a person makes effort to satisfy the needs of a particular level when all the needs of the various previous level have been satisfied. A person may try to satisfy any of his needs at any time. So ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਉਦੋਂ ਹੀ ਅਗਲੀ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਫਰਟ ਕਰੂਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਆ। ਮਤਲਬ ਪਿਛਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਸਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਐਫਰਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਲਰਨ ਕਰ ਲਿਓ ਬੱਚੇ।